what is the name of this specimen? কি answer হবে? Specimen of preserved human female placenta. Good. Human placenta. Showing কি কি? একে শুধু প্লাসেন্টা আছে আর কিছু নেই? তাহলে প্লাসেন্টা, মেমব্রেনস, দেন umbilical cord. তাহলে তিনটে কথা বলতে হবে। The mounted specimen of the placenta with membranes and umbilical cord. Umbilical cord দেখা যাচ্ছে? This is the word. Describe this specimen. Describe. কে বলতে পারি বল? যাক বল না, describe করে এটাকে। It is discoid syphilis, তাই না? It is discoid syphilis. With one is maternal surface, one is fetal surface, and on the margins there are the membranes, not membranes. Membranes are amnion and chorion, and the umbilical cord is attached. Umbilical cord is attached to the where? Umbilical cord is the fetal surface. তাহলে it is a discoid shaped spongy structure which is maternal surface and on fetal surface, and throughout the circumference there are the membranes which is amnion and chorion. And umbilical cord is attached with the fetal surface, and the fetal surface is identified by the glistening appearance, smooth glistening appearance with the vessels. This is the vessels. দেখতে পাচ্ছিস ওখানে beneath the membranes vessels আছে, vessels এই যে এর মধ্যে ভেসেলস আছে, খুব ভালো করে দেখলেই বুঝতে পারবে। এইটা দেখতে পাচ্ছিস তো, এরকম ভেসেলস আছে। আর আচ্ছা ফিটাল সারফেস দেখ, এই ম্যাটারনাল সারফেস is the which is rough surface. Maternal surface is a rough surface, and there is the different cotyledons, 15 to 20 cotyledons separated by the sulcus. Rough surface separated by the sulcus. What is in the rough surface and then the maternal surface, which is actually histologically what is that? What is that? Histologically, what is that part? Histologically কোন লেয়ারে সেপারেট করে? স্ট্রাটাম, কম্প্যাক্টাম, স্পঞ্জেসাম অ্যান্ড বেসালিস, তাই না? বেসালিসটা রয়ে যায়, আর স্পঞ্জিওসাম আর কম্প্যাক্টামটা এর সাথে চলে আসে। মানে দিস অ্যাকচুয়ালি দ্য কম্প্যাক্টাম অ্যান্ড দ্য স্পঞ্জিওসাম, রাফ সারফেসটা, রাফ সারফেস। তাহলে দিস ইজ ডেসক্রিপশন। তুই সবাই দেখেছিস অল অফ ইউর এটা অ্যানাটমিক্যাল কোশ্চেন, কিন্তু অ্যানাটমিক্যাল কোশ্চেন ফার্স্টেই বললে সবাই পারবি না, কেউই মানে খুব একটা ভালো হয়। এইভাবে তোমাকে ডিসক্রাইব করতে হবে যে ইট ইজ দ্য হিউম্যান প্লাসেন্টা, যেটা বললি, হ্যাঁ, এই যে well mounted human placenta showing the placental mass and membranes throughout the circumference with the umbilical cord, which is the maternal surface, which is the fetal surface. Maternal surface is identified by the rough area divided by the 15 to 20 cotyledons, and fetal surface is the glistening appearance, which is actually the membranes, amnion, and beneath which the membrane there is the vessels passes through. These is the vessels. What is the weight of the placenta? Mature placenta, human placenta, normal weight. And what is the dimension? Normal weight. Normal weight about 500 grams, right? 500 or little more, 500 grams. And dimension ki thickness koto? How much thickness? Thickness koto? Thickness 2.5 centimeter. This is on the center, and lateral on the margin it is 1 centimeter. And diameter কত? মোটামুটি কত একটা আইডিয়া কর, প্লাসেন্টা দেখলি তো? হ্যাঁ 20 সেন্টিমিটার অ্যাভারেজ হচ্ছে 20 সেন্টিমিটার। আচ্ছা, হোয়ার ইজ দ্য umbilical cord attached?
What is the umbilical cord attached? কোথায় অ্যাটাচ থাকে নর্মালি? It is the central part, centrally, ঠিক আছে, অলমোস্ট সেন্ট্রাল, নিয়ার দ্য সেন্ট্রাল। যদি এইখানে থেকে আমি অ্যাবনর্মালিটিতে আসছি, অনেক সময় পেশেন্টটা এই আম্বিলিক্যাল কর্ড পেরিফেরিতে অ্যাটাচ থাকে, ব্যাটেল রুল পেশেন্টটা। অনেক সময় পেশেন্ট মেমব্রেনে থাকে, ফিলামেন্টাস। I will describe that thing. So this is about the description of the placenta. What is the weight of the placenta and different sizes of the placenta. Next comes to the what is the functions of the placenta. This functions of the placenta. এবারে পরপর সব ফাংশনই আছে। কি কি আছে? রেসপিরেটরি ফাংশন, সার্কুলেটরি ফাংশন, নিউট্রিশনাল ফাংশন। সার্কুলেটরি তো ওকে সার্কেলকে ফিটাস আর মাদারের মধ্যে কোনো সার্কুলেশনের যোগ আছে? নেই, কারণ ম্যাটার্নাল সার্কুলেশন আলাদা, ফিটাল সার্কুলেশন আলাদা। ইট ইজ দ্য হিমোকোরিয়াল, মানে কোরিও। তারপর নেক্সট, হ্যাঁ, এক্সক্রিশন আছে, এন্ডোক্রিন ফাংশন আছে, ইমিউনোলজিক্যাল ফাংশন আছে, ব্যারিয়ার ফাংশন আছে। এই ফাংশন কিন্তু ডিটেলসে পড়বে। ডিফারেন্ট মেথডস অফ মানে এক্সচেঞ্জ অফ দ্য নিউট্রিশন হয়, হ্যাঁ, অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট, ফেসিলিটেটেড ট্রান্সপোর্ট, পিনোসাইটোসিস, ডিফারেন্ট টাইপ অফ, এগুলো একটু পড়ে নিতে হবে যে ডিফারেন্ট। আচ্ছা, এই যে স্ট্রাকচার অফ দ্য প্লেসেন্টা আমি যেটা বললাম, এই স্ট্রাকচারের তুমি যদি ম্যাটার্নাল সারফেস থেকে, ফিটাল সারফেস থেকে ম্যাটার্নাল সারফেসে যাও, তাহলে কি কি পাবে? ফার্স্ট হচ্ছে অ্যামনিয়ন, তারপর কি পাবে? তারপর কোরিয়ান, তারপরে কোরিয়ন মানে কোরিয়নিক প্লেট পাবে, কোরিয়নিক প্লেট। তারপর হচ্ছে কোরিওডিসিউলার স্পেস পাওয়া যাবে। তারপর হচ্ছে ডেসিডুয়া, তাই না? তারপর হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে ডেসিডুয়া। কত ধরনের ট্রোফোপ্লাস্ট হয়? সাইটোপ্লাস্ট আর সিনসিটোপ্লাস্ট অ্যান্ড সাইটোপ্লাস্ট। আর এই যে ট্রোফোপ্লাস্ট ফরমেশন হয়, হ্যাঁ, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারি, এই ডেভেলপমেন্টের ব্যাপার আছে, ডেভেলপমেন্ট। এবার এখান থেকে কিছু অ্যানাটমির কোশ্চেন, বুঝতে পারছিস তো সবাই? অ্যানাটমির কোশ্চেন আছে, কিছু অ্যানাটমির কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে হবে যে প্লেসেন্টাটা কোথার থেকে ডেভেলপ হয়। হোয়াট ইজ দি মিন বাই কোরিয়নিক ফন্ডোসাম? কোরিয়নিক প্ল্যান্ট ফন্ডোসাম, ফন্ডোসাম মানে যে টু টাইপস অফ কোরিয়ন, মানে কোরিয়নিক ফন্ডোসাম অ্যান্ড কোরিয়নিক লিভি। ফন্ডোসাম থেকে প্লেসেন্টা তৈরি হয়, আর লিভি হচ্ছে যেটা ডিজেনারেশন কোরিয়নিক টিস্যু, লিভি। এর অনেক সময় হয় কি, প্লেসেন্টাটা ঠিকমতো ফরমেশন হয়ে গেল, ফরমেশন হলো না, এই মোবাইল রেখে দিই, অনেক সুখে থাকবে, খানিকক্ষণ মোবাইলটা অনেক ভালো থাকবে, জানিস তো? হ্যাঁ, আর কোরিয়নিক লিভি অনেক সময় প্লেসেন্টা মেমব্রেনাস, যে গোটা প্লেসেন্টা থিন প্লেসেন্টা হয়ে গেল, এটা কোরিয়নিক মানে মেমব্রেনাস, এই প্লেসেন্টা মেমব্রেনাসি বলে, ভালো ফরমেশন হলো না। এটা হচ্ছে যে ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার। আচ্ছা, প্লেসেন্টাটা কোরিয়নের কোথায় ইনসার্শন হয়? ওই যে জায়গাটা বেজিয়ালিসে, ডেসিডুয়া বেজালিস, আর কি, আর ডেসিডুয়া ক্যাপসুলারিস, আর ডেসিডুয়া প্যারাইটিস। এগুলো জিজ্ঞেস করতে পারে। এগুলো তো জিজ্ঞেস মানে কি, এগুলো তো থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন থাকবে। হ্যাঁ, এই তিনটে জিনিস থাকে। বেজালিস মানে হচ্ছে ওখানে ইমপ্লান্টেশন হচ্ছে, আর ইয়ে মানে হচ্ছে যে তোর ক্যাপসুলারিস মানে ওটাকে কাভার করছে প্লেসেন্টা, আর প্যারাইটিস মানে যেটা বাইরে, যেটা প্যারাইটিসের যেটা তোর কোরিয়ন মানে চারদিকে, তার মধ্যে অ্যামনিওটিক ফ্লুইড আছে। তাহলে এটা রিগার্ডিং দ্য প্লেসেন্টা দিল। প্লেসেন্টার তোমরা পড়বে যে হোয়াট ইজ দ্য ডিসক্রাইব দ্য প্লেসেন্টা। অ্যান্ড আম্বিলিক্যাল কর্ডে আসছে। আম্বিলিক্যাল কর্ডে নর্মালি, আম্বিলিক্যাল কর্ড যেটা নর্মালি কী কী স্ট্রাকচার থাকে আম্বিলিক্যাল কর্ডে? হ্যাঁ, আভা, মনে রাখবে যে আভা, দুটো আম্বিলিক্যাল। আর কি থাকে? হোয়াটেন্স জেলি থাকে, হোয়াটেন্স জেলি থাকে। এইখানে কোশ্চেন আছে যে কখন একটা আর্টারি থাকবে এবং একটা আর্টারি সিগনিফিকেন্স কি, কেটে বুঝতে। আমি আসছি এগুলো। তাহলে
এবারে দিস ইজ দ্য গ্রস ডেসক্রিপশন অফ দ্য প্লেসেন্টা। তাহলে এটা কি প্লেসেন্টা হুইচ সারফেস, ফিটাল সারফেস, দেখ umbilical cord attached to the central, almost central. আর কি দেখা যাচ্ছে, covered by the amnions, covered by the membranes, two মানে amnion and chorion, and the vessels beneath the membrane. এটা হচ্ছে which side? Fetal side. দেখলি। Now next day, this is the হ্যাঁ, এই ছবিটা ভালো আসেনি রে। হ্যাঁ, এইটা ওটা ছেড়ে দিই, ওটা ছেড়ে দিই, এটা রে, এইটা হচ্ছে দিস ইজ ম্যাটারনাল সারফেস। কি দেখা যাচ্ছে এগুলো? কটিলেডন। কটা কটিলেডন থাকে? 15 থেকে 20টা। এই হোয়াইট গুলো মাঝে মধ্যে কি? হ্যাঁ, ক্যালসিফাইড। ক্যালসিয়াম পুরো শুধু ক্যালসিয়াম থাকে না তো। The part of the portion of the placenta is calcified. এই নর্মাল যখন ম্যাচিউরড প্লাসেন্টার টার্মে some calcified areas are seen. This is not pathological, but if there is so much of calcified area, that may be the pathology. But this is the calcified area. Next, এই যে umbilical cordটা আছে, এই this is the very important. এই যে প্লাসেন্টা কতটা ব্যারিয়ার, মানে ব্যারিয়ার, প্লাসেন্টা কি সব কিছু মাদার টু প্লাসেন্টা সব কিছু চলে যায়? অনেক কিছু মেজরিটি জিনিস যায়, যেগুলো মলিকুল, যেগুলো তো 500 ডাল্টনের বেশি, সেগুলো যায় না। এছাড়া মেজরিটি জিনিস যায়। যেমন ফিটাল ব্লাড, কিন্তু এই যে মানে ফিটাল ব্লাড প্লাসেন্টাতে নর্মালি যায় না। কখন যাবে? আরবিসি কখন যাবে? অ্যাট দ্য টাইম অফ দ্য ডেলিভারি, যখন সেপারেশন হয়। ওই জন্য আরএইচ নেগেটিভের ক্ষেত্রে নর্মালি অ্যান্টিনাটাল পিরিয়ডে ইউজুয়ালি যায় না। এই তোরা দেখতে পাচ্ছিস না বোধ, ওখান থেকে কি করে দেখবি? এদিকে আয়, এই ও দেখতে পাচ্ছে না, জানা দেখ না। একজন পড় যে কি কি ব্যারিয়ার আছে দেখ। ম্যাটারনাল সার্কুলেশন, তারপর সিনসিডোব্লাস্ট, সাইটোটোব্লাস্ট, বেসমেন্ট মেমব্রেন, আর ফিটাল সার্কুলেশন, আর ফিটাল ভেসেলস এর এপিথেলিয়াম আছে। এই দিস ইজ দ্য প্লাসেন্টাল ব্যারিয়ার নিয়ে কোশ্চেন থাকবে। হোয়াট ইজ দ্য প্লাসেন্টাল ব্যারিয়ার? আর ছবি আঁকার চেষ্টা করবি। এইদিকে শোন, ছবি আঁকার চেষ্টা করবি সবসময় না। ছবি আঁকা, হ্যাঁ ঠিক আছে, ও দেখছিস, ঠিক আছে, ছবি আঁকার চেষ্টা করবি করে ব্যারিয়ারে কি কি যায় না যায়, মানে কিভাবে ট্রান্সপোর্ট হয়, সেটাকে তোমাদের দিতে হবে। নেক্সট ছবি, এই ছবিটা খুব ইম্পর্টেন্ট। দেখ, পাওয়া যায় না, তোরা যখন এখানে ডেলিভারি করবি পাওয়া যায়। সার্কামভ্যালেট প্লাসেন্টা কেন বলছো? সার্কামভ্যালেট প্লাসেন্টা ইজ দ্য অ্যাবডোমিনাল প্লাসেন্টা। তার আগে বলছি যে প্লাসেন্টা ভ্যারাইটিস, অ্যাবনর্মালিটিস অফ দ্য প্লাসেন্টা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। অ্যাবনর্মালিটিস অফ দ্য প্লাসেন্টা, কি প্লাসেন্টাল অ্যাবনর্মালিটি হতে পারে? অ্যাবনর্মালিটি ডিউ টু কনজেনিটাল অ্যাবনর্মালিটি, ডিফারেন্ট টাইপস অফ কনজেনিটাল অ্যাবনর্মালিটি। আর একটা প্লাসেন্টা কি হতে পারে? লার্জ প্লাসেন্টা আর হচ্ছে স্মল প্লাসেন্টা। আর হতে পারে কি প্লাসেন্টা অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেপথ অফ ইনভেশন, মানে দ্য প্লাসেন্টা মডবি রেডিয়েশন অফ দ্য প্লাসেন্টা। হ্যাঁ, প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা, ইনক্রিটা, পার্কিটা, প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা, ইনক্রিটা, পার্টিকুলার। আর হতে পারে প্লাসেন্টাল ইমপ্লান্টেশন, কখনো দেখবি লোয়ার ইউটেন সেগমেন্টে, লেয়ার ইমপ্লান্টের সেগমেন্টে হতে পারে। লোয়ার ইউটেন সেগমেন্টে হচ্ছে যে তাহলে প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, তাই না? আর হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কর্ড ইনসার্শন। কর্ড যদি নর্মালি প্লাসেন্টার মিডল পয়েন্টে বা তার কাছাকাছি থাকে, যদি ডিস্টালি হয় তাহলে ব্যাটেল ডোর প্লাসেন্টা, আর যদি মেমব্রেনে হয় ফিলামেন্টাস ইনসার্শন পাবে। ভেরি ইন্টারেস্টিং টপিক। তাহলে এই প্লাসেন্টাটা ডিসক্রাইব করো। কে পারবি? সার্কামভ্যালেট প্লাসেন্টা কি করে ডিসক্রাইব করবে? সেটি সার্কামভ্যালেট প্লাসেন্টা খুব ইন্টারেস্টিং। যে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি, দেখো এই আমরা যে প্লাসেন্টাটা দেখেছি, এই প্লাসেন্টা দেখো, এখানে একটা রিং আছে, এই একটা রিং আছে। এই রিংটা কেন হয়েছে? এই রিংটা হয়েছে যে অ্যামনিয়ন অ্যান্ড কোরিয়ন এটা ফোল্ড হয়ে গেছে এর উপরে। অ্যামনিয়ন অ্যান্ড কোরিয়ন এর উপরে, মানে যেটা ছিল অ্যামনিয়ন কোরিয়ন এর উপরে ফোল্ড হয়ে গেছে।
ফোল্ড হয়ে যাওয়ার জন্য কি হয়েছে, ফোল্ডে আবার ঘুরে গেছে, দেখছো রিং আছে। আরেকটা দেখো এই ভেসেলসগুলো ভ্যানিসেস বিনিথ দ্য রিং, মানে বিনিথ দ্য রিং চলে গেছে, ঠিক আছে ভেসেলসগুলো। এটা অরিজিনাল পিকচার, এটা অরিজিনাল আরজিকর মেডিকেল কলেজের পিকচার। এই যে এই রিং হচ্ছে সার্কামভ্যালেট প্লেসেন্টা, সার্কামভ্যালেট প্লেসেন্টা। মানে এইটা যে এই যে ফরমেশন হয়েছে, এই যে সার্কেল যে ফরমেশন হয়েছে, এইটা হচ্ছে যে মানে ডিফেক্টিভ ফরমেশন, দিস ইজ দ্য ডিফেক্টিভ ফরমেশন হচ্ছে। এবারে ধর এই যে তাহলে কী হলো, এই প্লেসেন্টাটা যদি মেমব্রেনটা যদি আবার এখানে গিয়ে আবার এখানে চলে আসে, হ্যাঁ এখানে এলো, এসে রিং তৈরি করলো, রিং করে বাইরে চলে গেল, রিং করে বাইরে চলে গেল, তাহলে হবে কি, তোমাকে যদি একটা পিন প্রিক করা যায়, পিন যদি প্রিক করো তাহলে উপর থেকে নিচে কি যাবে, দেখ এই ছবিটা দেখ, পরেরটা দিত, এই দেখ এটা দেখ, খুব বিউটিফুল ছবি, এই দেখ দেখ সার্কামভ্যালেট প্লেসেন্টা। এইটা হচ্ছে তো, এটা হচ্ছে ফিটাল সারফেস, হ্যাঁ এই যে মেমব্রেনটা ছিল এখানে, মেমব্রেনটা এখানে ফোল্ড হয়ে আবার ফিরে গেছে। তার যদি এখানে একটা পিক করা হয়, পিন পিক করা হয়, কি কি পাওয়া যাবে, এটা অ্যামনিয়ন, অ্যামনিয়ন কোরিয়ন, এটা একটা দুটো কোরিয়নের মাঝে একটা পোটেনশিয়াল ফেস, আবার কোরিয়ন, আবার অ্যামনিয়ন, আবার একটা স্পেস, আবার একটা ফেস, আবার অ্যামনিয়ন কোরিয়ন, তারপর হচ্ছে ডেসিডিয়াম। ক্লিয়ার তো? যে এগুলো এটা সিগনিফিকেন্স কি, এটা সিগনিফিকেন্স যেগুলো হচ্ছে অ্যাব্রাপসিভ প্লাসেন্টি হতে পারে, আর ইন্টাউটেন্ট গ্রোথ রেস্ট্রিকশন হতে পারে, এটা যে কনজেনিটালি ডিফেক্টের জন্য হয়। হোয়াট ইজ ভেরি রিয়ার, ইট ইজ ভেরি রিয়ার স্পেসিমেন। নেক্সট দেখ প্লাসেন্টা সাকসুনচিডিয়াটা। প্লাসেন্টা সাকসুনচিডিয়াটা মানে কি, এগুলো সব কনজেনিটাল অ্যানোমালি। একটা সেপারেট লোব আছে, এই যে প্লাসেন্টা ছিল তার সাথে আরেকটা সেপারেট লোব আছে। Separate lobe, that lobe is supplied by the same blood vessels. That lobe is supplied by the same blood vessel. That lobe. এটা একটা স্মল লোব তৈরি হয়েছে, মাঝখানে একটা মেমব্রেন এসে গেছে, মাঝখানে একটা মেমব্রেন এসে গেছে, কিন্তু ওই ভেসেলের মধ্যে দিয়ে, এই মেমব্রেন্সের মধ্যে দিয়ে ভেসেলসগুলো গেছে। এই ছবিটা তুলেছে আমার একজন মানে পিজিটি অ্যাকাউন্টসে প্রফেসর ইয়েতে সিকিমে, ওই ছবিটা আমাকে পাঠিয়েছিল। আমার আরও একটা ছবি ছিল কিন্তু ওইটা আরও বেটার এই ছবিটা দেখেছো। এটা হচ্ছে ফিটাল সারফেস, আর এটা হচ্ছে ম্যাটার্নাল সারফেস। ম্যাটার্নাল, এর ডেঞ্জারটা কি হতে পারে, এর ডেঞ্জারটা কি হতে পারে, হ্যাঁ রিটেন প্লাসেন্টা মানে কি, প্লাসেন্টাটাকে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে ওই পার্টটা রয়ে যেতে পারে, তার মানে দ্যাট ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য প্লাসেন্টা ইজ রিটেন, দ্যাট উইল কজ পোস্টমর্টম হেমারেজ অর ইনফেকশন। এবারে ধর, এবারে আরেকটা খুব ক্লিনিক্যাল কোর্স, মানে ক্লিনিক্যাল পার্ট, তুই একটা ডেলিভারি করলে দেখলি যে মেমব্রেনের মাঝখানটাতে ওরকম একটা টিয়ার বা ফুটো আছে, ওটা তা তোর কি মনে হবে, তাহলে ওই লোবটা ওখানে থেকে গেছে, পার্ট অফ দ্য লোবটা থেকে গেছে। ওই দেখতে হবে ওই যে লোব মানে এরিয়াটা, ওইটার সঙ্গে ব্লাড ভেসেল এসেছে কিনা, কারণ ওই ব্লাড ভেসেল দরকার ছিল। যদি ব্লাড ভেসেল না হয় কারণ বুঝবো যে ওটা আর্টিফিশিয়াল টিয়ার হয়েছে। ব্যাপারটা ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্ট। তাহলে প্লাসেন্টা সাকচুরিয়ানটা শর্ট নোট দিতে পারে, তার ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স দিতে পারে। নেক্সটটা দিয়ে এই যে প্লাসেন্টা সাকচুরিয়াটা, এটা ক্লিয়ার ডায়াগ্রাম। তারপরে দিয়ে প্লাসেন্টা বাইপার্টাইট। প্লাসেন্টা বাইপার্টাইট হতে পারে, ট্রাইপার্টাইট হতে পারে। প্লাসেন্টা দুটো কিছুই না, দুটো লোব, একটাই আম্বিলিক্যাল কর্ড, ওখানেও একটা আম্বিলিক্যাল কর্ড ছিল, কিন্তু এখানে ইন্টারভেনিং কোনো মেমব্রেন নেই, কিন্তু দুটো আলাদা আলাদা হয়েছে বাইপার্টাইট। এটা কিন্তু ইন্টারভেনিং কোনো মেমব্রেন নেই, একটা প্লাসেন্টাই দুটো জায়গা থেকে। এখানেও একই সেম প্রবলেম হতে পারে, মানে ছোট যদি হয় তাহলে দ্যাট মে বি রিটেন, তুমি ডেলিভারি করে খুব স্যাটিসফাইড, সেটা ইনফেকশন হবে, পোস্টমর্টম হেমারেজ হবে। তারপর একটা দিক, এই যে এইটা হচ্ছে যে প্লাসেন্টা অ্যাক্টিনিটা স্পেকট্রাম। প্লাসেন্টা অ্যাক্টিনিটা hysterectomy specimen of the placenta actinita spectrum. Hysterectomy specimen of the placenta actinita, morbid adhesion of the placenta. হ্যাঁ, প্লাসেন্টা অ্যাক্টিনিটা স্পেকট্রাম PAS is very well known. হ্যাঁ বলছি, প্লাসেন্টা অ্যাক্টিনিটা স্পেকট্রাম মানে
অ্যাক্রিটা, ইনক্রিটা, পার্কিটা। অ্যাক্রিটা মানে হচ্ছে জাস্ট মাসেলে যাচ্ছে, হ্যাঁ, নো ডেসিডুয়া। আর ইনক্রিটা মানে মাসেল ভেদ করে গেছে, পার্কিটা মানে সেরাসকোট ভেদ করে গেছে। সেরাসকোট মানে সেরাসকোট মানে ইউটাসে তো প্ল্যাসেন্টাটা এরকম আছে, তো প্ল্যাসেন্টাটা ইউটাসে কোথায় থাকে, তার মাঝে ডেসুডা থাকছে, তো সেটা একবারে ডাইরেক্ট মায়োমেট্রিয়ামে চলে গেছে, দ্যাট ইজ অ্যাক্রিটা। আর এটা ভাগ আছে, ডিভিশন আছে, আরও এত দরকার নেই। আর আরেকটা, ওটা যদি ভেতরে চলে যায়, ওটা যদি মাসেলের মধ্যে চলে যায়, ভিলাই যদি মাসেলের মধ্যে চলে যায়, দ্যাট ইজ কল্ড ইনক্রিটা। আর যদি একবারে প্লাসেন্টা এই ইউটাস করে আইদার ব্লাডারে অথবা সিরাস করে চলে যায়, তাহলে পার্কিটা। এবং সবগুলোতেই প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটাটা একটু ভালো হয়তো ম্যানুয়াল লিভার করা যাবে, বাকির ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল লিভার করা যাবে না, ম্যানুয়াল লিভার করা যাবে না। দ্যাট ইজ কল, দ্যাট ইজ, সেটাকে বলা হয় প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা স্পেকট্রাম টোটালি, এটাকে মরবিড ডেলিভারি। ইট ইজ এ বিগ চ্যাপ্টার, বাট ফর পোস্ট গ্রাজুয়েট কিন্তু তোদের খানিকটা জানতে হবে। লট অফ গুড ফটোগ্রাফস অফ দ্য প্যাকেন্টাল আই হ্যাভ ডান সো মেনি, দেখাচ্ছি, যদি বই থাকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা স্পেকট্রাম মানে সব থেকে এই দেখ, এগুলো সব হিস্টেক্টমি করতে হয়েছে। এই পেশেন্টগুলোকে হিস্টেক্টমি করে পেশেন্টকে সেভ করতে হয়েছে, প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা স্পেকট্রাম। হ্যাঁ, মানে অ্যাক্রিটা মরবিড অ্যাডিশন হলেই করতে হবে, তাছাড়া তো উপায় নেই। অ্যাক্রিটা হলে ইউ ক্যান ম্যানুয়ালি রিমুভ, যদি অ্যাক্রিটা হয়। কিন্তু যদি ভেরি, হ্যাঁ না হ্যাঁ, যদি ভালো বলেছে, যদি 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 পার্ট অফ দ্য, যদি মানে পার্ট অফ দ্য পেশেন্টটা লাগে, তাহলে খুব একটা কিছু প্রবলেম হবে না, তাকে রেখে দেবে। কিন্তু যদি পুরোটাই লেগে যায়, তাহলে তো পেশেন্টটা রয়ে যাবে। পেশেন্টটা যদি থেকে যায় কী হবে, ধর তুই পেশেন্টটা রেখে দিলি, কিচ্ছু করলি না, হিস্টেক্টমি করলি না বা কিছু করলি না, তাহলে কী হবে, যদি ইনফেকশন হবে, পোস্টমর্টম হয়ে যাবে। পরে অনেক সময় রেখে দিতে হয়, ধর একটা পেশেন্টের পরপর দুটো বাচ্চা নষ্ট হয়েছে, এইদিকে শোন, এই একটা পেশেন্টের দুটো বাচ্চা নষ্ট হয়েছে, তার কোনো বাচ্চা নেই, এই বাচ্চাটাও ভালো নয়, তো এরকম প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা স্পেকট্রাম, দ্যাট ইজ এ ক্রিটিক্যাল টাইম, যে ক্রিটিক্যাল মানে ইনস্ট্যান্স, যে তুমি কি করবে প্লাসেন্টাটাকে। হিস্টেক্টমি ক্যান সেভ দ্য লাইফ। তুমি কি চাইবে, মাদারের লাইফটা বাঁচাতে চাইবে না ইউটাসটা বাঁচাতে চাইবে? ইউটাসটা বাঁচাতে যে, হ্যাঁ, ইউটাসটা বাঁচাতে গিয়ে তুমি যদি মাদারকে লুজ করবে, তো ডেফিনেটলি না, সেটা সিচুয়েশন অনুযায়ী। তাহলে এটি মানে গ্রেটেস্ট ট্র্যাজেডি ইন অবস্টেট্রিশিয়ান ফর অবস্টেট্রিশিয়ান, হ্যাঁ, ইফ ইউ লুজ এ মাদার টু সেভ দ্য ইউটাস, তাহলে অবস্টেট্রিক্স এইখানেই, মানে দিস ইজ মাই ইন্টারেস্ট, সাবজেক্ট অফ ইন্টারেস্ট। ব্লাডারে যেতে পারে, পার্কিট হয়ে ব্লাডারে চলে যাবে, তখন তুমি ব্লাডারের পার্ট অফ দ্য ব্লাডারকে এক্সারসাইজ করতে হবে, করে ব্লাডার রিপেয়ার করে দেবে। হ্যাঁ, পার্ট অফ দ্য ব্লাডার যেতেই পারে, যাই তো অনেক সময়। প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা স্পেকট্রাম ইজ এ ভেরি ভেরি সিরিয়াস ডিসঅর্ডার, এবং প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা স্পেকট্রাম এখন বাড়ছে, প্রচণ্ডভাবে বাড়ছে। তার কারণ হচ্ছে ডিউ টু দ্য সিজারিয়ান সেকশন। যত সিজারিয়ান সেকশন হাই হচ্ছে, তখন প্লাসেন্টা স্পেকট্রাম অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে। এখন অন্তত মানে 1 in 700 এরকম মানে প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা স্পেকট্রামের ইনসিডেন্স। তুমি যদি ইয়েতে চিন্তা করো, মানে 1980s, হ্যাঁ, তখন আরো কত 120,000 এরকম ছিল, ওই 1 in 20,000, এখন 1 in 750। আমরা ছোটোবেলাতে আরএমও যখন ছিল প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা স্পেকট্রাম দেখিনি, প্লাসেন্টা পড়বি, ওটা তো তোদের জানা যায়, পিপিএইচ এর সঙ্গে আছে প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা স্পেকট্রাম, ওটা ডিটেলস না। আর পরে কি আছে, ফিলামেন্টাস ইনসারশন, ইট ইজ অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট, ফিলামেন্টাস ইনসারশন অফ দ্য প্লাসেন্টা। প্লাসেন্টা কোথায় ইনসার্টেড হয়েছে? প্লাসেন্টা ইজ ইনসার্টেড, আচ্ছা পরেরটা দেখাতে রে না, ঠিক আছে। প্লাসেন্টা ইজ ইনসার্টেড ওভার দ্য, প্লাসেন্টা ইজ এই umbilical cord is inserted over the membranes, umbilical cord is inserted over, এর আগে ছিল না আর কিছু, ব্যাটালিয়নটা নেই, দেখি বের কে, আচ্ছা ঠিক আছে।
এটা হিস্টেক্টমি স্পেসিমেন অ্যাকচুয়ালি টু দিস ইজ স্পেসিমেন, এখানে তোদের এই স্পেসিমেনটা নেই, দি স্পেসিমেন অফ হিস্টেক্টমি শোয়িং দ্য মরবিড অ্যাডেশন উইথ দ্য ইউট্রাস, আর ওয়ান ওয়ালটাকে ওপেন করে দেওয়া হচ্ছে। তারপরে দেখ হ্যাঁ, এই যে ফিলামেন্টাস ইনসারশন দেখেছিস? ফিলামেন্টাস ইনসারশন মানে এই যে পার্টটা, এইটা হচ্ছে মেমব্রেন এসে অ্যাটাচড হয়েছে এখানের বদলে। তো এই আগেরটা দেখা এই যে ফিলামেন্টাস ইনসারশন যে স্পেসিমেন, এটা অরিজিনাল স্পেসিমেন। আর এটা হচ্ছে অনেক সময় কিন্তু স্পেসিমেন মনে রাখবে, স্পেসিমেন তোমাকে যে পরীক্ষায় স্পেসিমেনই যে দেবে তা না, আমাকে ল্যাপটপের মধ্যে খুলে দেওয়া হবে যে আইডেন্টিফাই দ্য স্পেসিমেন, না চিনতে পারবি যেহেতু সাবজেক্টটা জানা থেকে চিনতে পারবি আইডেন্টিফাই দ্য স্পেসিমেন। এবং বাইরে তো আমি দেখেছি এই যে নর্থ ইস্ট রিজিয়নে ওরা তো তাই করে, কে অত স্পেসিমেন ওরা তো প্রিজার্ভ করে না এই জায়গাতে। তাহলে এই স্পেসিমেনগুলো তো ফিলামেন্টাস ইনসারশন অফ দ্য প্লাজেন্টা, এর কি ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স হতে পারে ফিলামেন্টাস ইনসারশন, কে বলতে পারবে? অরুন্ধতী বল, ফিলামেন্টাস ইনসারশনের কি সিগনিফিকেন্স হতে পারে? ফিলামেন্টাস ইনসারশন অফ দ্য প্লাসেন্টা, এই তো ওর মাথায় এসে গেছে, বল। হ্যাঁ গুড, তুই প্লাসেন্টা রিমুভ করছিস, যখন কন্ট্রোল কন্ট্রাকশন করছিস ওটা প্লাসেন্টা রয়ে যাবে, ছেড়ে চলে আসবে, তার মানে ইটারনাল প্লাসেন্টা হবে, তাই না? কন্ট্রোল কন্ট্রাকশনে দেয়ার মিবে চান্স। আর কিছু আছে কি? আর কিছু? হ্যাঁ, ভাষা প্রিভিয়া হতে পারে। ভাষা প্রিভিয়া কিরকম হবে? ভাষা প্রিভিয়া হচ্ছে যে তোর ধর ইন্টারনাল অসের মুখে ওই মেমব্রেনটা এসেছে, তাহলে কি হবে? ভাষা প্রিভিয়া যখন আম্বিলিক্যাল ভেসেলস গুলো অপোজিট টু দ্য ইন্টারনাল অসে এসে যায়, এবার যখনই মেমব্রেন রাপচার হবে তখন কি হবে? ভেসেলস রাপচার হয়ে যাবে। হু উইল ব্লিড? আচ্ছা, ইয়েতে প্লাসেন্টা প্রিভিয়াতে কে ব্লিড করে? আর যদি বলে নেক্সট কোশ্চেন যে হোয়ার দ্য ফিটাস ব্লিড, কি করে ডিফারেন্সিয়েট করবে? হ্যাঁ না, ব্লাডটা কি বল টেস্ট আছে, প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট আছে, সিঙ্গার টেস্ট, অ্যালকালি ডিজেনারেশন, টেস্ট, ওই টেস্ট করে দেখতে হবে। প্লেহার টেস্ট তোমাকে দেখতে হবে, আরবিসিটা ওটাকে ফিটার না ম্যাটারনাল, ওই টেস্ট করে বুঝলো যে হ্যাঁ ক্লিয়ার বেটকি টেস্ট, এইগুলোই তোদের লাগবে সিম্পল, মানে এগুলো বেশি। তারপর নেক্সট এই যে ব্যাটেল ডোর প্লাসেন্টা, এর সিগনিফিকেন্স ব্যাটেল ডোর প্লাসেন্টা মানে প্লাসেন্টাকে ওখানে যেমন মেমব্রেনে ছিল, এখানে কোথায় আছে? এখানে প্রায় সার্কামফারেন্সের কাছে আছে। এর কি সিগনিফিকেন্স, কিছু আছে কি আদৌ? হ্যাঁ আছে কি? আছে সিগনিফিকেন্স কি বলতো? ধর প্লাসেন্টাটা নট প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, অ্যাকচুয়ালি প্লাসেন্টাটা নিচের দিকে ইনসারশন আছে, নর্মালি আপার ইউটেরাইন সেগমেন্টে থেকে ফান্ডাসে নর্মাল প্লাসেন্টা ইনসারশন, প্লাসেন্টা একটু নিচের দিকে আছে, ভেরিয়েশন হয়, নট প্লাসেন্টা প্রিভিয়া। তাহলে কি হবে? মাথাটা যখন নামছে তখন ওইখানে যদি কর্ডটা থাকে তাহলে কর্ড উইল বি কম্প্রেসড, সো দেয়ার উইল বি ফিটাল ডিস্ট্রেস, তাই না? ফিটাল অল্টারেশন অফ দ্য ফিটাল রেট। তাহলে এটা হচ্ছে ব্যাটেল ডোর প্লাসেন্টা। নেক্সট হচ্ছে প্লাসেন্টা অফ দ্য টুইন প্রেগনেন্সি। আচ্ছা, এইটা আজকে খুব ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন আছে, আমার মনে হয় এটাকে আজকে স্কিপ করি। তো দেখে নে যে প্লাসেন্টা অফ দ্য টুইন প্রেগনেন্সি, এটাকে ভালো করে মাউল্ট করতে হবে। আরো এইটাকে যদি তোকে জিজ্ঞেস করে, ধর আমি কমন কোশ্চেনগুলো বলে দিচ্ছি। কি না বাইপাটাইট কি রে? বাইপাটাইট তোকে শুধু তো এটা তুই কি দেখাচ্ছে ম্যাটার্নাল সারফেস, ফিটাল সারফেসটা দেখ, ফিটাল সারফেস দেখ, দুটো আলাদা আলাদা কোড আছে আর মাঝে ইন্টারভেনিং মেমব্রেনস আছে। মানে এইবারে এইটা দেখে, হ্যাঁ তোদের পরীক্ষায় এই দুটোই দেওয়া হবে। হ্যাঁ এইটা দেখে এর অনেক কোশ্চেন আছে। এইটা দেখে তো ফার্স্ট হচ্ছে যে কি দেখছো তুমি, যে
there are the two placental mass intervening by the এটা কি আছে মেমব্রেন আছে মেমব্রেন্স এবারে কি টাইপের প্লাসেন্টা এটা কোন টাইপের প্লাসেন্টা টুইন প্রেগন্যান্সি অনেক কিছু হতে পারে হ্যাঁ ডায়ামনিওটিক ডাইকোরিনিক মনোইমিউনিটিক ডাইকোরিনিক হতে পারে কিন্তু সেটা এখানে আনইউজুয়াল যদি চারটে লেয়ার থাকে তাহলে ডাইকোরিনিক বুঝলি তো ডাইকোরিনিক ডায়ামনিওটিক যদি চারটে লেয়ার থাকে এইটা কখন তুমি ডিটেক্ট করবে এখানে প্রচুর কোশ্চেন তুমি কখন তুমি ফার্স্ট দেখবে কারণ যেগুলো মনোকোরিয়নিক প্লেসেন্টা হয় মনোইমিউনিটিক নয় মনোকোরিয়নিক যদি প্লেসেন্টা হয় তাহলে প্লেসেন্টার সাথে প্লেসেন্টার ভাস্কুলেচার হয় বলে কি হবে একটা বেবি এফেক্ট হতে পারে আর একটা বেবি ভালনারেবল কন্ডিশনে থাকতে পারে সেজন্য কোরিয়নিসিটি ডিটারমিনেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য আর্লি প্রেগনেন্সি ওটা বেস্ট ডান বাই 11 to 14 উইকসের মধ্যে কোরিয়নিসিটি তোমাকে ডিটারমাইন করতে হবে এবারে এইটা দেখে প্লেসেন্টাটা দেখে এক্সামিন করে তুমি বলতে পারবে যদি দুটো প্লেসেন্টা আলাদা থাকে আর যদি চারটে যদি মেমব্রেন থাকে মানে দুটো অ্যামনিয়ন দুটো কোরিয়ন দুটো আলাদা প্লেসেন্টা সেটা হচ্ছে ফিউজ প্লেসেন্টা হতে পারে তাতে পেশেন্টের বাচ্চাটা যদি এটা তো মানে ইয়েতেও হতে পারে যদি বেবি সেক্স যদি আলাদা হয় তাহলে তুমি ডেফিনেটলি যে দুটো ওসিড ছিল তাই না এবার এখান থেকে কোশ্চেন করবে যে কমপ্লিকেশনস কী যে টুইনটা আমি আরেকদিন পড়াবো করলে বাকিটা দেখাতে পারবো যে কমপ্লিকেশন বলতে ম্যাটারনাল কমপ্লিকেশন ফিটাল কমপ্লিকেশন জাট করে বলে দিচ্ছি তোদেরকে বলেছিলাম টুইন প্রেগনেন্সি আমি পড়িয়েছিলাম পড়িয়েছি তো মাল্টিপল প্রেগনেন্সি হ্যাঁ এই দুটো বলেছিলাম এপিএইচ মনে আছে অ্যান্টিবাটাম হেমারেজ প্রিএক্লাম্পসিয়া পলিহাইডেমনাস তাই না এটা আচ্ছা আর একটা হচ্ছে যে অ্যানিমিয়া আর অ্যান্টিবাটাম হেমারেজ এটা হতে পারে আর বেবির সব ধরনের কমপ্লিকেশন হতে পারে গ্রোথ রিস্ট্রাক্টেড প্রিটার্ম লেবার কনজেনিটাল অ্যানোমালি ইন কেস অফ ফিটাল ডেথ হতে পারে তাই না তারপরে উল্টা তারপরে দিয়ে এইটা তো দরকার নেই এটা ছেড়ে দিই এটা পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেল হ্যাঁ কোরিয়ান নিয়ম এই দেখ এই যে আম্বিলিক্যাল কর্ডে দেখ আম্বিলিক্যাল কর্ডে হ্যাঁ দুটো আর্টারি আর একটা ভেন ব্যাস ভেনটা দেখেছিস এখানে ভেনের কি কালার রেড কালার আম্বিলিক্যাল ব্লাড বেবির ক্ষেত্রে তারপরে এই দেখ এটা হচ্ছে ট্রু নট দেখেছিস তো তার মানে ট্রু নট এর প্রোটেক্টিভ আছে ওই যে হট জেলি আছে না হট জেলির জন্য অতটা নট হয় না নট হয় অনেক সময় নট হয় যদি খুব কড় নট হয়ে যায় বেবি ডেথ হতে পারে কিন্তু ইউজুয়ালি হয় না এই তো করে ট্রু নট আই ওয়াজ প্রেজেন্ট অ্যাট দ্য টাইম অফ ডেলিভারি ট্রু নট এই দেখছিস ট্রু নট দেখতে পাচ্ছিস হ্যাঁ ট্রু নট নেক্সট হ্যাঁ না মেজরিটি ক্ষেত্রেই হয় না আচ্ছা আম্বিলিক্যাল কর্ডের নর্মাল লেন্থ কত এই তোদের আর একটা কোশ্চেন করতে ভুলে গেছি সরি খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আছে যে লার্জ প্লেসেন্টা স্মল প্লেসেন্টা বললাম না লার্জ প্লেসেন্টা কখন হবে হ্যাঁ ডায়াবেটিস হবে হ্যাঁ সিফিলিস RH নেগেটিভ আর টুইন প্রেগনেন্সি তাহলে এই চারটে কন্ডিশনে মনে থাকবে তো যে একটা হচ্ছে যে মাল্টিপল প্রেগনেন্সি সিফিলিসটা পরে বললি হ্যাঁ RH ইনকমপ্লিট ইডাইথোব্লাস্টোসিস পিটারিস তারপর হচ্ছে ডায়াবেটিস আর একটা জানলি কি করে এত তোরা পড়েছিস না এমনিতে চারটে অ্যান্সার দিতে পারলে ইউ আর ভেরি গুড চারটে অ্যান্সার দিতে পারলে সিফিলিস আর স্মল পেশেন্টটা কখন হবে পিটাম হতে পারে আইজার ইন্টারউটেরিন গ্রোথ রেস্ট্রিকশনের পেশেন্টটা ইউজুয়ালি PIH এর সাথে হয় আইজারে ছোট বাচ্চা হবে ছোট ইয়ে হবে ওই সময় হচ্ছে যে কালার ডপলার দিয়ে দেখতে হয় যে ফিটাসটাকে কখন বের করবে মানে না হলে কিন্তু ফিটাল ডেথ হয়ে যেতে পারে তাহলে যে লার্জ প্লেসেন্টার এমনি ওয়েট কত বললাম তারপরে উল্টা এইবারে উল্টা কি হলো কর্ড হয়েছে কর্ডে তারপরে এটা দেখ ফলস নট কিন্তু এটা ফলস নট মানে কি মানে
কর্ডটা কিন্তু কোনো নট নেই, ওইখানে যে ভেসেলস আছে না, ভেসেলসটা একটু কয়েল হয়ে গেছে ওয়াটার জেলের মধ্যে, দেখে মনে হবে যেন অরিজিনাল নট। এটা নেক্সট টুলটা, এটা হচ্ছে কোড রাউন্ড দ্য নেক। কোড রাউন্ড দ্য নেক, সিঙ্গেল কোড রাউন্ড দ্য নেক ইজ ভেরি কমন। 25% কেসে থাকে, বেবির কিছু হয় না, মানে অ্যান্টিনাটালে তো কিছু হবেই না, ডিউরিং ডেলিভারি একটু প্রলং হতে পারে। তারপর এখানে দেখ কটা কোড আছে, 3টে কোড আছে। ডিউরিং সিজারিয়ান সেকশন 3টে কোড আছে। তারপর 4টে কোড আছে। তারপর আগেরটা উল্টা, এটা ওই আগে যেটা দেখালাম, এটা 4টে কোড। এটা হচ্ছে বাঁকুড়ার কেস, বুঝলি অরুন্ধতি, এটা তোর বাবা নয়, এটা অনির্বাণ এই ছবিটা আমাকে পাঠিয়েছিল, বই দিয়েছি, দেখ অনির্বাণের নাম লেখা আছে। আর একটা দেখ, যেটা সত্যিকারের মানে থ্যাঙ্কস টু মাই পিজিটি, ও আমার এখানে পোস্ট গ্রাজুয়েট করে বাইরে গেছিল, বাইরে প্র্যাকটিস করছিল, করতে করতে ও আল্ট্রাসাউন্ড করে ধরে ফেলেছিল। পরেরটা দিয়ে 6টা কোড আছে, দেখেছিস তো? 6 কোড আছে। এই গল্পটা পড়বি, বইয়ে লেখা আছে, দেখবি সিটিজি করে, মানে ডিসলারেশন অফ দ্য সিটিজি করে লেখা 6 কোডে। বেবিটাকে ডেলিভারি করা হয়েছিল, সিজার করে ডেলিভারি করা হয়েছে। ওরা সব 6টা কোড ছিল। এবং কোড যদি অনেক বেশি থাকে, যদি টাইট কোড থাকে, যদি শেষ হয়ে গেল না, যদি খুব টাইট কোড থাকে, তাহলে তোমার অনেক সময় ফিটাল ডেথ হতে পারে কোডে। আর শর্ট কোড কাকে বলে, লং কোড কাকে বলে? শর্ট কোড আর লং কোড। এই কোডের লেন্থ কত? হ্যাঁ, 50 সেন্টিমিটার। আর শর্ট কোড বলে 20 সেন্টিমিটার হয়। লং কোডের সমস্যা আছে, যদি বেশি লম্বা হয়ে যায় তাহলে এন্টাঙ্গেলমেন্ট হয়ে যাবে, আর ছোট কোড হলে আবার টান পড়বে ডেলিভারির সময়।